Welcome to BCU News. This is Varun. Karnataka government has permitted higher education institutions to start offline classes from 17th of November. Let us see how BCU is preparing themselves for offline classes. Here is the report. Thank you, Varun. As you are aware, most of our students have been attending online classes ever since the lockdown started. Now, after almost 8 months, the campus is again preparing itself to welcome the students back to offline or contact classes. Most of the students who have attended online classes have benefited from this new learning experience, but some of them have not been able to attend online classes very regularly owing to some network issues and other technical problems. The departments have tried their best in providing these students with study materials and other resources. Now the departments in BCU have been taking several precautions like making sanitizers available with hands-free dispensers, and also since BCU is a big campus and we have spacious and airy rooms, it will not be a problem to maintain social distancing. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಅಪಾಯಿಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೀಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಸಲ 3100 ಪುಸ್ತಕ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಾರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಕೆಟ್ಲಾಗಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಡೇಟಾಬೇಸು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಐತೆ ವರ್ಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೋಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಾವು ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವರೇನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದು ಲೈಬ್ರರಿದು ಏನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ಈಗ 1000 ಬುಕ್ಸು ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡೋದಾ ಇಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮಾಡೋದಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಐತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. I am Dr. Nirmala M, Chairperson of Canara Bank School of Management Studies. Student intake is 60 students for the day batch and 60 students for the evening batch. So put together both the seniors and juniors will be having 120 students in day and 120 in the evening. At present, during COVID situation in the last semester, we have conducted all classes in online only with the different platforms, and also we have conducted online internal test, and we have done offline examination for the final year students. This semester also from September 1st we have started with our classes in the online for the project guidance and as well as for the regular classes also. Now we got a circular from our government relating to the commencement of classes in the offline from 17th of this month. But some of our students are willing to come for the offline classes. Maybe few students who are there in faraway places, they are unable to come for the offline because they may be having issues relating to their hostel or the transportation, all those things. We will see how many students will come for the offline classes. We are ready to take for them. If students who are willing to go for the online also, will doing the blending method of teaching both in online and as well as offline. Already we are prepared for that. We are not having any issues and any kind of restrictions with the students. You have to come only for the offline. We are meant for both online and as well as the offline. But only thing is we should support for our community of the students during this particular COVID situation. So we'll maintain with the social distance and we will conduct the classes regularly as per the directions of our university authorities. Thank you so much. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂತರಾಜು ಅಂತೇಳಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು UGCನೇ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಒಂದು ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು.
ಅವರು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಆದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಫ್ಲೈನಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಯ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನೇ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬರೋವಂಥವ್ರು, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬರೋವಂಥವ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾಪ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಿತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕನ್ನಿಸುತ್ತೆ. We are from Department of Economics, BCU, and as per the government decision to start the colleges from 17th of November, as far as BCU is concerned, I think we are providing them relatively safer areas, because in the entrance all the gates, they are being scanned with the temperature scanning and all, and hand sanitizers are planted at every point. Coming to the classrooms, we have quite spacious classrooms, so that is a plus point for us. So that should not be a issue, like the distance is safely maintained. That's what we feel. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಅಂತ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50-60% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು. ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನವಂಬರ್ 17ದಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದಾದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕವರಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು BCUನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. So we are here in the Department of Mass Communication and Journalism. So let us go and ask the lecturers about the safety precautions before starting the contact classes from November 17th. I am Mohan Babu, a guest faculty in Department of Mass Communication and Journalism. I have been teaching in the department for the last 1 year. Online classes has its own advantages and disadvantages, and India being a developing country, there is obviously digital divide. Many people were unable to access data and were unable to log in and listen to the lectures. So there were problems, and many students, logging out and logging in was a common phenomena during the classes. So though they were interested in learning, probably technology let them down to some extent. This is the second year, and probably last year flow of information was not to the extent or not to the desired extent, so we had less number of students. This year probably we are expecting at least 70 students, because professor has been making all the arrangements for having that strength, and in fact we may go up to 90 students also. And as the department has been gearing up to offer 3 specialities from the next academic year. One is digital media, the second this thing is radio and television, the third one is advertising and corporate communication, and all of them are niche areas probably, and the department is getting equipped with the latest technology, and students can try out whatever they want, and they, in my opinion, I am very confident they will be industry ready and they will be able to deliver wherever they go. New admissions are more expected. There are so many colleges there, and out of station is also there. Out of station, suppose contacting so many students in Kerala, other students is also to contact. So but the maximum admission is there. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಭಾಳ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ
ಮೂಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 1858ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 2020ಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 152 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೊಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂತಂದರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕುವೆಂಪು ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರೋದು. ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ರವರು ಕೂಡ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥದ್ದು, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಆಗೋವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಫೀಲಿಂಗೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭೀತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು BCUನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಎಲ್ಲಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೇರ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲವರ ವಿನಂತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕರೋನಾ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಭಯ ಪಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗಿರೋವಂಥ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೆ, ಕರೋನಾ ಬಂದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಹೊಸ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ನನಗನ್ಸೋದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋಂಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 2020-21ಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನೇ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಮಗೆ ಡೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಕುಲಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. As you've seen, these are the safety precautions taken by the department. This is Kavya from PK Block, BCU. Thank you for watching. Like, share and subscribe for more updates.